honor and enthusiasm that I welcome you all to today's meeting. The Legal Development Program is an exceptional initiative designed to empower individuals aspiring to build a successful career in the legal profession. Hosted by the Center of Legal Studies, this comprehensive program is more than just a training course. It is a structured pathway to personal and professional growth, focused on enhancing core legal skills, expanding knowledge, and refining competencies necessary for the evolving legal landscape. We are privileged to have with us an esteemed officer who has not only dedicated his career to maintaining law and order, but has also earned the respect of his peers and the community through unwavering integrity. Please join me in welcoming ACP Dinesh Kumar Sharma ji, a distinguished officer who began his journey in the police force. Through his diligent service and commitment to justice, he quickly rose through the ranks, assuming leadership roles in key areas such as Moti Nagar and Bhajanpura as SHO, and later serving as ACP in Madhu Vihar, ACP Operations in the West District, and ACP in the Crime Against Women's Cell. ACP Sharma sir has been instrumental in solving numerous high-stake cases. Not only does sir continue to serve the community with passion, but he also shares his wealth of knowledge with the next generation of officers by delivering lectures in the Special Police. His contribution to law enforcement goes beyond action. Today, sir will enlighten us on the practical aspects of Zero FIR. I would now request KD Sharma sir to please welcome ACP Dinesh Kumar Sharma sir. Come this side and grace the podium. Everybody, myself Dinesh Kumar ACP, and I have hosted so many investigations during the sub-inspector, SHO and ACP. And today, actually, I will speak in Hindi and English mixed up. Everybody can understand easily. Because mostly police officers start from head constable, ASI, SI, or mostly more than 80% हिंदी में ही FIR, क्योंकि हमारे not only दिल्ली, भारतवर्ष में maximum population and language is the हिंदी हमारी भाषा. But I will mix up first Hindi and English complicated or mix up. And topic is the Zero FIR. Zero FIR का what is the meaning of Zero FIR? FIR means first information report. First information means Pratham सूचना report. Pratham सूचना report means आपके साथ क्या घटना हुई, क्या इंसिडेंट हुआ, किस तरह के आपके साथ कैसी सिचुएशन हुई. First में everybody will speak truth. After some times they can manage, they can contact the relatives, advocates, and other educated persons. They will contact, or they can manipulate the FIR. What's FIR? When the incident will take place, easily he will speak truth. उसके साथ क्या हुआ, कैसी घटना हुई. तो उसके पास समय नहीं होता झूठ बोलने का, किसी से कांटेक्ट करने का, मैनिपुलेशन का. तो जीरो FIR का सबसे मीनिंग क्या है? मीनिंग है पहले होता है कि पुलिस ऑफिसर्स कहाँ का है. Just like we are residing in Delhi. दिल्ली में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक अलग डिस्ट्रिक्ट है. सबसे पहले सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट थे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. अब उनके बाइफरकेट हो गए, अलग अलग. जैसे आप हम जाएंगे ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट है. हर एक का SHO डिफरेंट होगा. पुलिस स्टेशन में एडिशनल SHO, हम जो प्रयोग बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, देन SHO, दे आर 3 इंस्पेक्टर. And other staff also, sub-inspector, ASI, then head constable and constable. Start the investigation from head constable. But when you lodge any complaint, and who can lodge a complaint? First, victim, he can lodge a complaint.
Second, it and her friend, relatives. Third, any other person, or the police can take action self, they can register the case. कोई भी इंसिडेंट होता है पुलिस खुद भी केस रजिस्टर कर सकती है. सपोज इफ एनीबॉडी एक्सीडेंट एंड इज अनकॉन्शियस, अब वो अनकॉन्शियस है उसे पता ही नहीं, ओनली पुलिस इज देयर, नोबडी इज देयर, नाइट में एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस कैन टेक एक्शन एंड दे कैन लॉज एफआईआर. पुलिस खुद भी कर सकती है. हमारी जो एफआईआर भी करते हैं उसी पे ही हमारी जुडिशल डिसीजन लेती है कि व्हाट इज द एफआईआर एंड द इन्वेस्टिगेशन क्या है. अब जीरो एफआईआर क्या होती है? फर्स्ट वी मस्ट थिंक, किसी को पता नहीं होता जीरो क्या होती है, पर जीरो एफआईआर का मतलब क्या है? आपका इंसिडेंट कहीं भी हुआ एंड यू कैन लॉज योर कंप्लेंट योर जुरिडिक्शन, जहाँ आप रह रहे हैं. सपोज कोई भी आदमी एक रेस्टोरेंट में रुका, उसके साथ इंसिडेंट हुआ और वो अपने घर आ गए, तो जीरो एफआईआर उसकी वही लिखेंगे, क्योंकि अगर जीरो एफआईआर वहां लगेगी पुलिस विल कम इन्वेस्टिगेट द केस, समय का बचाव होगा और जो भी फैक्ट्स होंगे हम उसको कंसील नहीं कर सकते, हम कोई भी एविडेंस उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसलिए फर्स्ट एफआईआर हुआ. तो जीरो एफआईआर दिस पुलिस स्टेशन में होगी. सपोज आपका इंसिडेंट हुआ जस्ट नियर एनसीआर, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, क्योंकि पीछे आपने देखा था कैसे कैसे जैसे गैंग आ जाते हैं और उनके साथ मिस हैपनिंग होती है. जब मिस हैपनिंग होती है तो वो पुलिस स्टेशन कहता है मेरा जुरिडिक्शन नहीं, वो कहता है मेरा नहीं, वो कहते हैं हरियाणा है, वो कहते दिल्ली है, वो कहेगा यूपी का है. तो डिफरेंट स्टेट में आप जाएंगे और जो विक्टिम है he will suffer and she will suffer. Then you can go to the police station and lodge your FIR कि हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ, ये वारदात हुई. हम उस वारदात के बेस से आप इजीली अपनी FIR लिखवा सकते हैं. टाइम तो जाया नहीं होगा, टाइम की बचत होगी और जो भी एविडेंस होगा वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा. सपोज इंसिडेंट हुआ गाजियाबाद and you are residing in Rohini area, you can lodge in your jurisdiction the police station. You go to the police station, and by the incident you must disclose your incident and you report and lodge a complaint, and it is the zero FIR. But zero FIR when you lodge, the police station will write down zero FIR, and they will some investigate and send this FIR the place of occurrence where जहाँ भी आपका incident हुआ occurrence, the police station IU, he will send this through SHO and other senior officers sent in the concerned police station. 3 days के अंदर वो FIR, बट कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में भेज देते हैं कि भी कोई भी एविडेंस उसका डिस्ट्रॉय ना हो, वहाँ पे आपकी FIR लिखी जाएगी. तो जीरो FIR का फायदा किसको है? जो भी विक्टिम है. आपने देखा होगा, कभी मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक दो केसेस हुए हैं बाहर हुए हैं आउट ऑफ दिल्ली, लेकिन उनकी केस की FIR यहाँ लिखी गई और यहाँ FIR लिखने के बाद और वहाँ पे एक्शन हो. कई पुलिस कहते हैं कि हमारा एक बार की बात है, कई साल की बात है, कोई वुमेन्स का कोई इंसिडेंट हुआ, वो कहता है मेरा जुरिडिक्शन, दूसरा कहता है मेरा नहीं, तीसरा कहता है मेरा नहीं. तो उस वाले के तीनों को पुलिस हुआ था. बट अगर आप इजीली जाएंगे और आपकी कंप्लेंट नहीं लिखता हो, FIR नहीं लिखता, तो आप क्या करोगे, क्या एक्शन लोगे? उसके बाद कैसे आप हो जाएंगे? यू कैन गो टू द सीनियर ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर, स्टेट में SP है, डिप्टी कमिश्नर के बाद जॉइंट कमिश्नर, उसके बाद स्पेशल कमिश्नर, कमिश्नर. आप अपनी कंप्लेंट के लिए वहां भी जा सकते हैं कि हमारी FIR नहीं लिखी. रॉबरी, डकैती, मर्डर, वीनेस केसेस, रेप, उनकी चीजों का FIR यहाँ होगी. अगर किसी का कोई मिसिंग हो गई और वो यहाँ से लिखता ऑनलाइन, वो ऑनलाइन लिखी जाएगी आपकी. अगर आपका कोई पर्स चोरी हो गया ऐसे में, तो आपका कम से कम हो जाएगा. करते हैं ना FIR, इलेक्ट्रिक FIR करते हैं, you are going to the Connaught Place,
पिक पॉकेट हो गई, चोरी हो गई, तो आप वहाँ क्राइम से आपका कंसर्न पुलिस स्टेशन में 7 इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे पहुँच जाएगी। पिटी ऑफेंस की कर सकते हैं, माइनर है। बट जो हीनियस केसेस है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताएंगे, आपका केस रजिस्टर होगा। आफ्टर केस रजिस्टर द आईओ विल डिपोर्ट, जो आईओ होगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो जाएगा, आपकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, आपकी तफ्तीश करेगा, वहाँ की एविडेंस कलेक्ट करेगा, आपके साथ कैसे इंसिडेंट हुआ, क्यों हुआ, आप कहाँ जा रहे थे, कैसे जा रहे थे। जो एफआईआर है, एफआईआर में अलग अलग कॉलम है, उसमें है कि आप कब गए, कैसे गए, कहाँ गए, किसने इंसिडेंट किया, कितने आदमी थे, वो फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन में पूछेंगे। अगर आपके साथ जैसे इंसिडेंट हुआ, कई बार डकैती की रोबरी होती है, वो पूछते आपकी कैसे हुई, वो बोलेंगे जी आप कितने आदमी थे, बोली कैसी थी उनकी, हरियाणवी थी, पंजाबी थी, लोकल लैंग्वेज थी या कोई और साउथ इंडियन थी, वो उसे पूछेंगे। तो पुलिस कैन जजमेंट कि ये किस एरिया का कोई भी एक्यूज हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू वॉइस आपसे पूछेंगे उनके हाइट कैसी थी, दिखने में कैसे थे, तो उससे वो अपना जजमेंट लगाते हैं। जो और पुराने क्रिमिनल्स हैं उनसे भी टैली करते हैं। तो एफआईआर में कभी भी कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, नंबर 1 उसमें कॉर्पोरेट, जब हम एफआईआर कोई भी लिखते हैं, कोई भी एफआईआर, तो उसमें हम छोटी छोटी चीजें क्यों मेंशन करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि एक्यूज को पकड़ने में कोई दिक्कत ना हो, जल्दी पकड़े, और बाद में कोई भी केस चलेगा तो उसमें एविडेंस में आपके काम आएगा। फर्स्ट रजिस्टर द केस, देन इन्वेस्टिगेशन, देन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस, उनकी भी होंगी, कितने जितने वैसे विटनेस है जो रियल है उनको पूरी बात पूछेंगे। लेकिन वो क्या होता है, आप किसी भी केस को देखेंगे, मैं एक छोटे केस से बताता हूँ आपको। अगर जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, आजकल बड़ा रोड रेज भी होता है एक्सीडेंट में, आपने देखे, लेकिन जब जाएंगे तो वहाँ एक्सीडेंट किसने देखा, कई बार एक्सीडेंट हुआ स्कूटर का, गाड़ी का, और वो हिट एंड रन, भाग गया। हिट एंड रन में द पुलिस विल कम, एनीबॉडी कैन कॉल द पुलिस स्टेशन, आपको 112 पे फोन कीजिए, पुलिस आएगी, एंड दे विल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट आल्सो, एंड ही इज अनकॉन्शियस। कौन बताएगा, जो आसपास विटनेस होंगे, किसी ने देखा है तो ही मस्ट डिस्क्लोज कि कौन सी गाड़ी थी, कैसे थी। हो सकता है वो जिंदा रहे, हो सकता है ना भी रहे, दोनों बातें हैं। अगर उसका आ गया, बट किसी का भी एक्सीडेंट हो, गिर गया, उसे पता ही नहीं होता कि गाड़ी का नंबर क्या था, जो आस पास के हैं वो बताते हैं ये नंबर था। तो पुलिस विल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट एंड देन जो गाड़ी मौके पे उसको सीज करेगी, सीज करने के बाद उसके खिलाफ केस रजिस्टर होगा, उसको तलाश करेंगे। अगर गाड़ी भाग गई वहां से, रिटर्न की भी और एक्यूज की भी दोनों गाड़ियां कब्जे में लेंगे। लेकिन अगर कोई मौके से भाग गया है, अगर उसका गाड़ी का नंबर हुआ, तो पुलिस विल ट्रेस आउट द नंबर फ्रॉम द अथॉरिटी एंड दे विल अरेस्ट द एक्यूज आल्सो। उसके बाद मैकेनिकल इंस्पेक्शन होगा गाड़ियों के, गाड़ी का इंस्पेक्शन के बाद कहाँ जाएंगे, इंस्पेक्शन के बाद फिर वो अपनी गाड़ी छुटवाएंगे। वो प्रोसीजर है एडवोकेट का, वो उसके थ्रू छुटवाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, उसकी रिलीज होगी। बट जो विक्टिम है, पुलिस विल हैव द विक्टिम, कोई भी एनी विक्टिम, उसकी मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशन करके दे विल चालान एंड पुट इन द कोर्ट एंड द एडवोकेट का फिर यहाँ पे रोक आएगा। आदमी कई बार सोचते जी हमारा क्या हुआ, लेकिन वो उसको बताएंगे, उनको पढ़ाएंगे कि एविडेंस में क्या था, आपके साथ कैसे हुआ, तो वहाँ उस एफआईआर का कंप्लीट होगा। इसी तरह आप अगर कहीं भी किसी के साथ जैसे मर्डर भी हुआ, रॉबरी हुई, डकैती हुई, तो पूरी की पूरी एफआईआर के अंदर आ जानी चाहिए। लेकिन मैक्सिमम मैंने देखा है कि जो 0 एफआईआर जब आती है तो वो इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे, उसके बाद जिस कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाएगी एफआईआर, वो भी उसको करेंगे। वो क्या करेंगे, वहां जाके बताएंगे कि भाई हमारे साथ क्या इंसिडेंट हुआ। उस पुलिस स्टेशन का आईओ ही विल कम देयर एंड ही विल कलेक्ट द एविडेंस एंड ही विल डू द इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू लॉ। जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जो भी एविडेंस है, वो उसे कलेक्ट करेंगे। और आप जब जाएंगे, आप देख सकते हैं कि आपको कभी भी कंसील फैक्ट नहीं करनी चाहिए। लोग छुपा लेते हैं, सोचते हैं ये नहीं बताऊंगा। आप जितनी भी कोशिश करें,
अपने पूरे फैक्ट पुलिस से कभी नहीं छुपाने चाहिए। आप जितना बताएंगे इन्वेस्टिगेशन में उतनी हेल्प मिलेगी। कई बार आदमी सोचते हैं मुझे क्या लेना है, लेकिन अगर एक छोटी सी भी इंफॉर्मेशन एक्यूज को पकड़ने में मदद करेगी, नंबर 1, नंबर 2 उसको उसके इंजाम तक पहुंचाएगी। आपके पास इंफॉर्मेशन है, देख लेते हैं कि किस गाड़ी ने टक्कर की या इस तरह के आदमी थे या किधर भाग के गए। तो अब कई बार क्या है कि जैसे इंसिडेंट हुआ तो हमारे यहाँ आजकल सीसीटीवी है, मैक्सिमम दिल्ली के अंदर तो मैक्सिमम सीसीटीवी है। तो सीसीटीवी से देखेंगे भाग गया तो इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी का बहुत रोल है। आदमी बच नहीं सकता, वो कहता है किया ही नहीं, तो देखो जी इंसिडेंट सब पता लग जाता है। वो इज द एग्रेसिव, अगर झगड़ा हुआ कहीं उससे पता लगेगा कैसे इंसिडेंट हुआ, उसमें क्लियर आ जाता है कि किसकी ज्यादा गलती है। तो सीसीटीवी के भी रिपोर्ट लेते हैं। अब कई बार क्या करते हैं लोग, सीसीटीवी है उसको डिलीट कर देते हैं, जिसका सीसीटीवी वाले घर के आसपास है वो उसको बताते ही नहीं है। तो हेल्प करनी चाहिए। और कई बार आप सोचते हैं कि हमें पुलिस परेशान करेगी, एक्सीडेंट हुआ है हम बताएंगे, हमें कोई तंग नहीं करेगा। आप एक बार उसको स्टेटमेंट दीजिए कि जी हमने इसको देखा, ये नंबर है, और ज्यादा वो आपको ये नहीं कि आप कहाँ थे, क्यों गए थे, क्या से था, क्या था। आपने पुलिस की हेल्प की है। कई बार सेल्फ इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं बाई फॉर्म, किसी के बारे में बताते हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में डिस्क्लोज करते हैं। कई बार आपने देखा होगा उसमें लिखते हैं कि हमारा सीक्रेट इन्फॉर्मर है, तो उसके बारे में कोई डिस्क्लोज नहीं करेगा। आप कहोगे हम नहीं डिस्क्लोज करें तो नहीं करेगा, बट आप इजीली यू कैन कॉल द पुलिस, रिंग द पुलिस, बता सकते हैं। आपकी इन्वेस्टिगेशन जब चलेगी तो आपके मुलजिम को पकड़ने में नंबर 1, दूसरा केस की इन्वेस्टिगेशन में, और जो विक्टिम है उसको भागा होगा कि देखो हमने इसके पुलिस से अगर हम नहीं बताते तो रह जाते हैं। कई बार छोटे छोटे केस है, हमें भी कई बार इस तरह के इंसिडेंट देखे। वक्त क्या होता है, अगर यहाँ पे दुकान है, पान की है, कपड़े की है, दूसरी है, बार्बर शॉप है, उसके सामने वहाँ है, लेकिन जब हम इंसिडेंट में जाते हैं कहते हैं सर मैं तो अभी थोड़ी देर पहले दुकान खोली है, मैं था ही कुछ क्योंकि स्टेटमेंट देना नहीं चाहता। दूसरा आएगा कि जी मैं तो अंदर चला गया था। तीसरा आएगा कि मैं तो कल आया ही नहीं था। तो वो आप अपने जो है कोई न कोई बहाने, कोई न कोई एक्सक्यूज लेके और चले जाते हैं। अगर वो चुपचाप भी अगर बताए पुलिस को, अदरवाइज तो प्रॉपर्ली उसको पता नहीं चाहिए कि मैंने गाड़ी देखी, ये नंबर है, मेरे साथ हुआ। लेकिन हर आदमी एविडेंस से पढ़ता है। टाइम की शॉर्टेज है, कुछ सोचते हैं जो पंगा लिया, कुछ सोचते हैं ऐसे। लेकिन ये इंसिडेंट किसी के भी साथ हो सकता है, एनीबॉडी, कोई भी आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो वो फिर सोचेगा कि हमारी मदद करनी चाहिए। तो FIR में फैक्ट आ जाए तो उसके अंदर बड़ा हुआ है। कई बार सोचते जी हमने FIR कटवाई, तो कहते FIR अगर आपके खिलाफ लिखी गई है तो उसमें कि क्या FIR से आपका नाम कट सकता है? अगर आप है ही नहीं है और आप के खिलाफ किसी ने FIR लिखवा दी और आप हैं दिल्ली से बाहर है या कहीं और है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है कि भी आप वहां थे, तो हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन होगी तो वो हाई कोर्ट के थ्रू होगी। किसी भी FIR की क्वेश्चन हाई कोर्ट से होगी। कोई अगर सोचे पुलिस कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती। पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन है। आपको पता है कि जो पार्लियामेंट एक कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव पुलिस उसे लागू करती है और जुडिशरी उसका डिसीजन लेती है। तो हमारे 3 फेज है, पहले लॉ बनेगा, फिर एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद जुडिशरी फाइनल अथॉरिटी है, वो सजा देंगे कितनी है, किस केस की है, वो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और उसके अंदर फिर आदमी दोनों तरफ के एडवोकेट है। अगर कोई भी विक्टिम है उस विक्टिम को सरकारी एडवोकेट मिलता है, वो अपना करना चेक कर सकते हैं बट उनको वहां से मिलेगा। ये तो आप DLS से हैं, उन्होंने भी अपना एडवोकेट जैसे कोई गरीब है उसको भी मिलेगा। ये नहीं सोचे कि हमें मिलेगा ही, वहाँ जाके आप कह सकते हैं कि हमें इतनी कैपेसिटी नहीं है एडवोकेट करते, तो आपको एडवोकेट मिलेगा। इसके अलावा सेकंड जो पार्टी है, जो एक्यूज पार्टी, उसके एडवोकेट आएंगे, उनका आर्गूमेंट होगा, उनकी बात होंगे कि भी किसने क्या किया, उन दोनों का आर्गूमेंट है। तो कई बार क्या होता है, लैक ऑफ एविडेंस में एक्यूज को फायदा हो जाता है और कई बार आदमी नहीं बताते, हॉस्टाइल हो जाते हैं, कई आदमी केस उसकी करा देते हैं, लेकिन कोर्ट में जाके कहते हैं हमें नहीं पता, तो वो उसमें फिर केस डाउन हो जाता है।
اور کیونکہ جب تک ایویڈنس کمپلیٹ ہوگی، ایویڈنس کس طرح کی ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ ایویڈنس سب سے پہلے کیا آتی ہے جو آپ بتا رہے ہو اس کو. دوسری ہوتی ہے سرکمسٹانسز کہ موقع کے حالات کیا ہے، اس کو بولتے ہیں سرکمسٹانس، کیا سرکمسٹانس ہے اس کے حساب سے. تیسرا ہے آپ دیکھیں ایف ایس ایل میں رپورٹ ہوتی ہے، سارے بلندے جائیں گے، سارا سیزن بھی موقع اور اس کا ٹیلی کریں گے. میں بیچ میں آپ کو اس لیے بتاتا رہتا ہوں الگ الگ کیس کے. سپوز کرو کسی کی اسٹیمنگ ہوگی، کسی کو چھرا مار دیا، سب کو مار دیا، تو وہاں جو روڈ کے اوپر ارتھ کنٹرول بلڈ سیمپل وہ اس کے پولیس لے گی. ساتھ میں جو نائف ہے جب ریکور ہوگا اس کا بھی ہوگا، ساتھ میں جو اس کے کپڑے ہیں اس کا، تینوں کا پھر سی ایف ایس سے بھیجیں گے، وہاں سے آئے گا. تو اس کو بولتے ہیں آپ ایف ایس ایل کی جو آئے گی یہ ٹیکنیکل انویسٹیگیشن، سرکمسٹانسز ٹیکنیکل ایویڈنس، جب تینوں اکٹھی ہوگی اس کے اکارڈنگ ججمنٹ. تو وہ اس کو جتنی سزا ہے، ہر ایک سیکشن کی الگ الگ سزا ہے. جو 3 سال کی سزا ہے وہ نیچے ہوتی ہے، اس کے آگے سیشن کورٹ، پھر ہائی کورٹ والے اپیل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ. ہمارے ایسے جو کورٹس ہیں اس کو حساب سے ہمیں جیسے کیسز ہیں اسی حساب سے آپ کا کیس چلے گا. کوئی نیچے لوور کورٹ ہے ایم ایم کے پاس چلیں گے، جوڈیشل کئی ہیں ایڈمنسٹریشن میں ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کی جو کوئی بھی جو سزا ہوتی ہے، جیسے لوور سے ہوئی تو سیشن سے ہوئی تو ہائی کورٹ میں جا کے اس کے وہ مالے کسی کو 2 سال کی سزا ہوئی تو اس کی اپیل کریں گے کہ بھی ہوئی نہ، اور پھر اس کے بعد سپریم کے بعد پھر مرضی چلتی ہے راشٹرپتی. تو یہ ہمارا ایک پروسیجر ہے، قانونی ہے. اس قانون کو ہمیں کہتے ہیں کہ وی آر دا لا ابائڈنگ سٹیزن، کہ ہم تو قانون پہ ماننے والے ہیں. کئی سوچتے ہیں نہیں قانون ہے کے لیے ہے، کوئی بھی ایسا نہیں سوچ سکتا. اینی دھرم، چاہے کسی بھی دھرم کا، ہندو مسلم سکھ عیسائی پارسی، اگر کسی کے ساتھ کسی نے بات ہے، اسٹیمپنگ ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کس اس سے کس دھرم سے، سیکشن وہی لگے گا اس کو، سیم سیکشن ہر ایک کے لیے. اگر کئی بار آپ نے سوچا کہ ہمارے لیے الگ سیکشن کسی کی کوئی الگ نہیں، ہر ایک کا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے لیے وہی سب کے لیے اپلائی ہے. یا کسی نے کسی کو بھی اسٹیمپنگ کی، یا کسی نے کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ کیا، روبری کی، ڈکیتی کی، اور ہینس کیسز آئے. لیکن یہ کوئی نہیں ہے کہ یہ کس دھرم کا یا کس اس کا ہے، لا سب کے لیے برابر ہے. غریب ہے، امیر ہے، یا کسی بھی ریلیجن کا ہے، سب کے لیے ایک ہی ہے، اور سب کا ایک ہی لا ہوگا. اگر ایک سیکشن جس پر سب پہ وہی ہے. کئی بار آپ نے سوچتا جی کہتے اس کا کم سیکشن لگا یہ ہے. اگر آپ اپنی سیکشن سے سیٹسفائڈ نہیں ہیں، آپ انویسٹیگیشن سے سیٹسفائڈ نہیں ہیں، تو آپ انویسٹیگیشن کے لیے کہاں جا سکتے ہیں؟ سینئر آفیسر کے پاس. آئی او ہے، اے ایس آئی، سب انسپیکٹر، ہیڈ کانسٹیبل، کوئی بھی آپ کی انویسٹیگیشن کر رہا آپ سیٹسفائڈ نہیں ہے، یو کین گو ٹو دا پولیس اسٹیشن اینڈ کانٹیکٹ ایس ایچ او. اس کے بعد نہیں آپ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس جائیے. اس کے بعد نہیں ہے آپ ڈی سی پی کے پاس جائیے، جوائنٹ کمشنر. اور آپ کا پورا ادھیکار ہے کہ آپ کا جو کیس ہے آپ کا اس کو رپورٹ ملے، آپ وہاں جائیں، وہاں جا کے آپ اپنا کیس اس پہ کرائیں. کیس کے بعد آپ کی کوئی بھی کمی پیشی ہے جو آپ کو نہیں سن رہا تو آپ پولیس کے پاس جا کے اچھی طرح سے آپ اپنی بات بتا سکتے ہیں. اور آپ کی نہیں سنوائی ہوئی تو آپ سینئر آفیسر کو بول سکتے ہیں کہ اس کو میری سنائی ہوئی، مجھے یہ کمی ہے، یہ ہمیں ڈاکومنٹ دینا تھا، یہ ہمارا ڈاکومنٹ مل گیا ہے، بٹ آپ کو جا کے اس کی کم کریں. پھر بھی نہیں ہے تو ویجیلنس میں بھی ہوتی ہے. اگر کوئی بھی نہیں سکتا ہے تو آپ کا ویجیلنس میں بھی جا سکتے ہیں. آپ سینئر آفیسر کے پاس جا سکتے ہیں. آپ اپنے کسی چیز سے رائے لیتے ہیں کہ یہ بنتا ہے، لیکن جو اکارڈنگ ٹو سیکشن بڑھے وہی ہے. کئی آدمی چھوٹی چوٹ ہوتی ہے اور اس میں کہتے ہیں نہیں ہمیں تو ایکٹ ہونا چاہیے، تو ایف ایس ٹی کا ڈیپینڈ ہوگا. آپ کو اس کی ضرورت کا انویسٹیگیشن میں سپورٹ کسی کا جھگڑا ہوا، ڈسپیوٹ ہوا، 2 پارٹی آئی، دونوں پارٹیوں کا جھگڑا ہوا، اور ایک آدمی نے کسی کو کئی طرح کی چیزیں ہیں. میں آپ کو باری باری چیزیں بتاتا ہوں، سب کو جھگڑے سے بتا رہا ہوں. اگر آدمی کا ڈسپیوٹ ہوا کسی چھوٹی سی بات پہ ہوا، کسی کوڑا دان میں کرے، گاڑی سلیکشن میں کرے، کسی پہ بھی جھگڑا ہوا، ایک آدمی نے اس کو تھپڑ مارا اور دوسرے نے اس کو ڈنڈا مارا، یہ تو ڈنڈے نہیں ہوتا ہے. میڈیکل ہوا، جس کو زیادہ چوٹ لگی ہے، سپوز کسی کو زیادہ چوٹ لگی ہے یا کسی نے چاقو مار دیا ہے،
تو سب سے پہلے اس کا ہاسپٹل لے جائیں گے، اس کی ایمرجنسی کٹے گی، اس کی اوپینین ہوگی، جو ڈاکٹر کی اوپینین ہوگی، بالکل برن بھی ہوتا ہے اور بالکل صاف بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایکسس بھی ہوتا ہے کہ وہ پیٹ میں زیادہ لگا چاہتے ہیں تو اس کے حساب سے اٹیک بھی بہت سکتے ہیں. پہلے جو چوٹ لگے گی اس کے حساب سے کیسٹ ہوگا، اس کے بعد پھر ایمرجنسی کی، پھر رپورٹ کا اسٹیٹمنٹ پولیس کو کال ہوگا، پولیس آفیسر اس کے بعد وہاں سے ایمرجنسی کلیکٹ کریں گے اور آپ کے اسٹیٹمنٹ پہ کیس ہسٹ ہوگا، پھر انویسٹیگیشن ہوگی موقع پہ، وہاں سے جو بھی ہے وہ سیز کریں گے اور دین اریسٹ دا ایکیوزڈ. اس کے بعد پھر ایف ایس ایل جو دیکھیں گے اور پھر چلان ہر انویسٹیگیشن کسی بھی کیس کی انویسٹیگیشن لاسٹ کے چلان ہوگا، کبھی ٹائم بھی کرتا ہے، کبھی ٹائم بھی دے جائے، اس کے اندر کوئی ایکچوئل اریسٹ ہے اور اریسٹ ایکچوئل جو ٹائم دی گئے، تو ہر چیز کا الگ الگ انویسٹیگیشن ہے، ہر چیز کی انویسٹیگیشن ڈفرینٹ ٹائپ ہے، جھگڑے کی الگ ہے، ڈکیتی کی الگ ہے، روبری کی الگ ہے، ایکسیڈنٹ کی الگ ہے. اور کئی بار سوسائڈ کر لیتے ہیں، چھوٹی سی بات ہے، اگر کوئی بھی آدمی آتا ہے اور کسی نے سوسائڈ کر لیا، بہت جھگڑے ہوتے ہیں آج کل، بہت ایگریشن ہے اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ہی مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے پیچھے کیا ہوگا. لیکن اگر کسی نے سوسائڈ کیا، اب گھر والے یا کسی پڑوسی یا کسی نے بھی پولیس کو فون کیا، تو سب سے پہلے اگر کوئی بھی ہے تو اگر اس کو زیادہ ٹائم ہو گیا تو کوشش کرو کہ اس کو کئی بار کیا ہے کھو دیتے ہیں. اب ہینگنگ سے کیسے پتہ لگتا ہے کہ کیا ہے، کئی ہو سکتا ہے مار کے اسے لٹکا بھی سکتے ہیں، ہینگنگ کر سکتے ہیں، کئی سوسائڈ ہے. سوسائڈل اور اسٹرینگولیشن میں لاٹ آف ڈفرینس ہے. اگر کوئی بھی ہم ایک چیز بتاتے ہیں کہ اسٹرینگولیشن ہے یا ہینگنگ ہے، کوئی بھی اسٹرینگولیشن ہوگا تو اس کی گردن پیچھے کی طرف ہوگا یا آگے ہوگی، اور سوسائڈ پبلک ٹرانسپورٹ ایسے ہوگی یا اور اس کے ہاتھ بھی کھلے ہوں گے، نیچے کی طرف ہوں گے، پیر بھی ہوں گے. اور اسٹرینگولیشن میں آدمی اسٹرگل بھی کرتا ہے کہ جگلے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سوسائڈ میں سوسائڈ میں پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی جہاں سے سوسائڈ کیا ہے، سپوز پین سے کیا ہے، اس کی کتنی لمبائی ہے، کتنی اس کی نیچے اوپر سے تک ہے، آج جس نے سوسائڈ کیا اس کی کیا ہائٹ ہے، رسی کی کتنی ہے، دونوں کی ہائٹ کتنی ہے تو اس سے نیچے کو ٹیبل رکھا ہے، ٹیبل کے اندر جان مار کے یا اپنی بیگ مار کے اور اس نے سوسائڈ کیا ہے یا کیسے کیا ہے، یا جیسے ٹیبل پر کھڑا کر آ کے وہ جھول گیا ہے کیسے کیا ہے. تو پوری انویسٹیگیشن ہوتا ہے کسی ہوگی، ڈفرینٹ اینگل سے فوٹوگراف لی جائے گی، الگ الگ ڈفرینٹ اینگل کہ بھی فوٹوگراف لے کے اس میں کیا کیا کمرے میں. کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا کمرے میں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ سوسائڈ کیا ہے. میں کیس کے بارے میں بتا رہا ہوں تو سوسائڈ کا کیس تھا. جب وہاں کمرے میں گئے تو صرف پانی ملا تھا، کوئی ٹیبل نہیں تھی. اینڈ دیر واز اے سوسائڈ کیس، دیٹ واز اے کمپلیٹ کیس کہ بھی تھا کیسے نہیں تھا. لیکن ڈیورنگ دا انویسٹیگیشن کیا نکل کے آیا یہ آپ بھی سوچو گے جب آپ دیکھیں گے بھی کیسے ہوا کہ پانی کا کیوں تھا، کیونکہ اس بندے نے برف کی چیز لے کے آیا، اس کے اوپر کھڑا ہوا اور سوسائڈ کیا اور لاسٹ میں وہ برف کی چیز ہوگی تو وہ دیکھا کہ جو ہے. بٹ انویسٹیگیشن میں بہت چیزیں آتی ہیں، آدمی سوچتا ہے کہ بھی کیسے نہیں کیا، تو یہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے. تو ہم اس لیے بتا رہے ہیں آپ کو کہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی بڑے انویسٹیگیشن میں آتی ہے، ادروائز ویری ڈیفیکلٹ. ایک بار کی اور ہے ایک میں انسیڈنٹ میرے پاس آدمی کئی بار جو سوسائڈ کا ہے، کئی آدمی سوچتے ہیں جیسے کہ گھر میں جھگڑا ہوا کسی کو ڈال دیا اور اسٹرینگولیشن ہو گیا ہینگنگ میں، تو اسٹرینگولیشن کا الگ کر دو ڈائریکشن آئی جو ہماری گردن ہے. اگر لیکن جب بھی سوسائڈ بھی دے سکتا ہے آپ کوئی بھی نوٹ ہو جاتے ہیں، کوئی رسی ہے، کوئی چوڑی ہے، کوئی ساڑی ہے، کوئی چادر ہے، وہ پہلے اس کو اچھی طرح سے وہاں سے لائے گا. تو اس کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے کہ بات یہاں کے بھی کہا پتہ لگے گی بہت خوب پڑتی ہے. اس میں کیا ہوگا آپ کو دو چیزوں کا پتہ ہوگا. جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اس سے پتہ لگے گا کسی دوسرے نے ماری گا یا خود لگے گا. اور کئی بار کئی آدمی ہیں کئی وہ سوچتے ہیں کہ بھائی کس کو پتہ لگے گا. لیکن میں آپ کو انفارمیشن بتا دینا چاہتا ہوں. سیلف انفلیکٹڈ ہو گئی
اگر ایف ہے تو اس کی ڈائریکشن ایسے آئے گی. اب دوسرے ہماری ہے تو بات ہے. لیکن عام آدمی سوچتا ہے کہ نہیں, کہتے ہیں ملزم کتنا ہی ساتھی قسم کا ہو, کوئی نہ کوئی انسان چھوڑ ہی دیتا ہے. کہتے ہی ہیں کہ ہم نے آبزرو بھی کیے ہیں, ڈیٹیکٹ بھی کیے ہیں, اور ڈیورنگ دیٹ انویسٹیگیشن کو کلیکٹ بھی کیا ہے. اور بڑے بڑے ایسے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں کہ ایسے کسی طرح کا کوئی بہت ہوتا ہے کسی کی طرح. اگر کوئی ہوتا ہے آپ دیکھیں کوئی جھگڑا ہوتا ہے, جھگڑے میں کسی کی جیل پڑ گئی, کسی کا کاروبار پڑ گیا, کسی کا کچھ, لیکن انویسٹیگیشن جب بھی ہوتی ہے سب سے پہلے کوئی بھی انسیڈنٹ ہوا تو جا کے کون جا اب جیسے کمرے میں ہے تو وہاں پہ وہیں سے روکتے. پھر ہمارا نام واپس بھی جب بھی ہوتا ہے, جب وہ دو کا جھگڑا ہوا تو اس میں دیکھتے ہیں فنگر پرنٹ کس کس چیز پہ ہے, کس پہ ہے. تو فنگر پرنٹ کی ٹیم, کرائم ٹیم بھی آتی ہے, پولیس آفیسر پر کرائم ٹیم آتی ہے. ہر کیس میں کرائم ٹیم لے جاتے ہیں, کیونکہ کرائم ٹیم سے چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی پتہ لگ سکتا ہے. کیا کہتے ہیں وہاں سے کیا کیا چیز ہوگی, کیونکہ آئی ہوتے ہیں کئی بار ان چیز اس میں نہیں ہوتا. وہ پھر جب کرائم ٹیم ہے ون ٹو آف چیزیں دیکھتی ہے, کمرے میں کیا تھا, باہر کیا تھا, باہر کے انسیڈنٹ الگ ہے, روم کا الگ ہے, آؤٹ ڈور کا الگ, ان ڈور کا الگ, الگ الگ انسیڈنٹ ہوتے ہیں ہر ایک کا. اب جیسے کئی بار آپ دیکھتے ہیں, ابھی سٹنگ ہے, ابھی ایک کیس کا آؤٹر ڈسٹرکٹ میں فائرنگ ہوئی, وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے, تو فائرنگ سے پتہ لگتا ہے کہ بھائی کتنے لوگ تھے فائرنگ, پسٹل کتنی یوز ہوئی ہے. ایون تو غلط کی یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو گولی لگی ہے ہمارے کسی کو بھی وہ کتنی دور سے چلی, کس ڈائریکشن سے آئی, یہ بھی وہ فائدہ کر سکتے ہیں. اس طرح اگر کوئی آیا دیوار پہ بھی لگی تو دیکھ لیتے ہیں کس ڈائریکشن سے آئی, اس ڈائریکشن سے پتہ لگتا ہے پھر وہ ایسے بھاگے. اب تو کم ہوتا ہے, ادروائز کو پرنٹ بھی ہوتے تھے پہلے, کچے روڈ ہوتے تھے, تو پہلے تو پروار کرتے آپ کو پولیس بھی لیتے تھے, اور اس کے بارے میں جا کے انویسٹیگیشن کرتے ہوئے ہماری انویسٹیگیشن میں یہ آپ کی کیا چیز ہے. کسی نے کچھ چیز ایک بار کی پیر سے اس سے کیا فائدہ ہے, اس پیر سے کئی فائدے ہیں. آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ پیر سے کیا ہے, جیسے اگر کوئی بھی فورس آدمی ہے تو اس کا قدم پورا چلے گا, ایسے وہ دوسرا کسی کا چھوٹا قدم چلے گا. پیر کا پہلے پلان چلے گئے, کسی کو چھوٹی انگلی ہوگی, کسی کو بڑی انگلی ہوگی, کسی کو کٹی ہوگی, کسی کا چپٹا پیر ہوگا, کسی کا بیچ میں جگہ ہوگی, تو اس سے پتہ لگ جائے گا کیا ہے. پھر اس طرح سے پتہ لگے گا کہ اس دو اگر ہے تو کتنے نمبر کا ہے, 8 نمبر کا ہے, 6 کا, 7 کا ہے, ہائٹ کا پتہ لگے گا. تو وہ بہت ضروری ہے, ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم فٹ پرنٹ سے کیا لیں گے. کئی جگہ فٹ پرنٹ آ جاتے ہیں, جیسے جا رہے ہیں وہاں بھی آ جائیں گے. کئی بار دیوار پہ چڑھتے ہیں, اس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے. کئی بار تو سب سے یاد رکھتے ہیں, سب سے آپ کو کوئی انٹیگریشن ملی ہے تو ڈفرینٹ ٹائپ کی ڈفرینٹ ہر کیس نیا کیس ہوتا ہے. ہر بھی کیس میں تو کچھ نہیں کی جاتی ہے, اور یہ سب کیسے ہوتی ہیں, ایکسپیرینس ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی دیکھو گے ہر چیز نیا نہیں. تو ہم کئی بار سوچتے ہیں کہ ہمارا جو یہ انسیڈنٹ ہوا آپ آدمی کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ چیزیں, لیکن جب کوئی بھی انویسٹیگیٹنگ آفیسر آتا ہے اسے سب کچھ نہیں کرتا ہے. اور ایف آئی آر کا کیا ہے کہ ایف آئی آر کی ویلیو کیوں ہوتی ہے. پہلے 154 CR کی ہوتی تھی, اب یہ 3 لوگ قانون چینج ہو چکے ہیں. پتا آپ کو سب کو BNSS کر دیجیے. تو کسی کو تینوں کیس پہلی بار یہ چیز ہوئی اور ہر ایک کی سیکشن الگ الگ ہوگی. پہلے سب کو پتا تھا کہ 302 کیا ہے. ایک چھوٹے چھوٹا غریب سے غریب اب پڑھا بھی کرتا ہے کون سا مجھے 302 طرف کی ہے, کیا میرے کو 302 لگے گی, کیا میں نے کوئی مرڈر کیا ہے. لیکن اب یہ ٹیکس یاد کرے گا ہر ایک کو نہیں پتا, 103 نہیں پتا سکتے, ٹائم لگے گا ہر ایک اس کے لیے تیار ہونے کے لیے. اب اسی طرح جیسے ABCD ہوگی تھی, اب اس کی سیکشن بھی ہوگی, الگ الگ سیکشن الگ الگ چیز ہوگی. بٹ ہمارا کہ انویسٹیگیشن میں کسی پرکار کی کوئی کمی نہ ہو تو آپ کو کوئی باتیں بتا سکتے ہیں. اب کئی بار کیونکہ وومنس کے ساتھ کوئی کیس ہوتا ہے تو پولیس اسٹیشن کے اندر کوئی بھی ہوتا ہے تو الگ لیڈی آفیسر ہوتی ہے.
फॉर योर इन्फॉर्मेशन कोई भी आएगा क्योंकि जब लेडी ऑफिसर होगी तो आप अपनी बात कहने में किसी प्रकार की हेजिटेशन नहीं करोगे एंड यू कैन स्पीक विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी टर्किंग, और आप उससे क्लोजर पहुंच जाएंगे। वो आपसे पूछेंगे तो आप इजी फील करोगे कि क्या इंसिडेंट हुआ, और वो वुमेन जो आई हुई है वो आपको पूरी बात बताएगी, पूरी बात सुनेगी और आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, आपकी एफआईआर लिखी जाएगी। तो वो इसलिए वहाँ पे वुमेन होगा वो आपको कहा है, क्योंकि जब कोई भी आगे जाता है उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये मेरी पूरी बात सुनेगी, ऐसे बात नहीं करेगी। और आपके साथ जो आजकल एनजीओ भी को बुलाया जाता है, कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट होता है वो भी आते हैं, उससे फिर कोई पूरी बात करके और उसके बाद ये चीज होता है पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। आपने देखा होगा जो कई बार ऐसे केस थे इंडियन बैंक आने का सब नहीं सुना, उसके बाद सारी सेक्शन चेंज हुई थी, ऐड हुई थी यूटीडी, जिससे पहले नहीं थी। क्या आपको पता है यूटीडी में भी कितनी सेक्शन है? डू यू नो? इसमें भी अलग अलग है, ABCD करती थी, लेकिन अब 75, 76, 77, 78 ऐसे हो गए। पहले जैसे कि ABCD की अलग सेक्शन है, किसी ने टचिंग की अलग है, किसी ने उसको जैसे ऑक्सीजन उसमें देखते उसकी सेक्शन अलग है, और आपका पीछा कर रहा है उसकी सेक्शन अलग है, तो अलग अलग है। अगर खाली कपड़े फट जाए तो उसकी सेक्शन अलग है। तो ये आप जैसे बताओ, जैसे अपनी स्टेटमेंट दोगे, अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट द केस विल बी रजिस्टर्ड, बट आपको स्टेटमेंट पे है, आपने क्या स्टेटमेंट दी है, आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ है, यू विल हैव टू डिस्क्लोज। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करोगे तो वेरी डिफिकल्ट 21 सेक्शन में एक एक लाइन का फर्क हो जाता है। एक आदमी कहता है कि मुझे नहीं कैसा मारा, और एक कहता है जान से मारने की नीयत से मारा, इसमें खाली हार्ट का हो जाएगा, और जान से मारने की नीयत से अटैम्प्ट टू मर्डर हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, ओनली वन लाइन का फर्क है, जान से मारने की और एक सिंपल फर्क है। साथ में उसकी इंजरी है, वाइटल पार्ट में लगी है या नॉर्मल है, सपोज कि जो टक्कर यहाँ लगे हाथ में तो नॉर्मल, तो एक यहाँ लगेगा वाइटल पार्ट में लगेगा तो उसका डिफरेंट होगा, उसकी सेक्शन चेंज हो जाएगी। अब कई बार जैसे आप सब बस में गए होंगे कभी न कभी, अब कई बार देखा होगा झगड़ा हो जाता आगे आने में पीछे आने में, तो एक बार एक ने उसको कहा झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के तुरंत बाद थप्पड़ मारा उसे, स्लैपिंग, तो दूसरा भी अच्छा था, उसने उसको मुक्का मारा, मुक्का मारने के बाद वो बस के साथ लग गया एंड वो मर गया। ऐसी सिचुएशन में क्या है कि जब इस तरह हो गया तो मर्डर है बट नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, सडन प्रोवोकेशन, उसकी मारने की नीयत नहीं थी ना, उसको ये था कि ये मर जाएगा, लेकिन एकदम से गुस्सा आया, सिचुएशन क्रिएट हुई, उसने थप्पड़ मारा, उसने सोचा ये मेरी सी तरह कमजोर है, इसकी कैसी हिमाकत हुई, मुझे इसने मारने की कोशिश की और उसने उसको बदले में उसको मुक्का मारा and he fell down and died also। ऐसी सिचुएशन में हो गया। अब वहां पे एविडेंस के लिए कौन जाएगा? जब पुलिस आएगी तो जितने बस में है तब भाग जाएगी, कोई भी तैयार नहीं होगा, लेकिन ड्राइवर कंडक्टर तो है ना वहां पे, कैसे भाग सकता है? कंडक्टर ही दे। अब वो उसको एक्सप्लेन करेगा या तो उसकी स्टेटमेंट, क्योंकि तो मर चुका है, या किसकी स्टेटमेंट होगी, जो भी वहां पे पब्लिक है उनकी स्टेटमेंट। अब वो बताएंगे कि कैसे झगड़ा हुआ थी, कैसे मारा, क्योंकि जब एक्यूज फिर इंटरोगेशन एक्यूज की होती है, फिर वो बताता है जी से मुझे ऐसे मारा और मेरी मारने की नीयत नहीं थी, बट द केस विल बी रजिस्टर्ड, द एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंग टू लॉ। वो जरूरी है, वो तो देना पड़ेगा ना उसको। अगर आपने सोचा कि हमें तो कोई इंसान मेरी मारने की इच्छा नहीं थी, मैं क्या करूं, मर गया, वो तो मर गया, वो भी आधा मर जाएगा क्योंकि उसको जेल होगी। और वो एक छोटा सा गुस्सा उम्र भर के लिए तरफा देता है, छोटा सा, इतना सा। आप यहाँ यानी घरों में भी हमने ऐसे ऐसे इंसिडेंट देखे, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे होते हैं हैंगिंग के केस डील किए, बर्निंग के किए, ऐसे ऐसे केस किए कि हम सोच भी नहीं सकते थे। सिर्फ इस बात से छोटा सा गुस्सा, थोड़ा सा ईगो हार रखते आदमी को, अगर वो जो बस में है वो अपने कहीं काम जा रहा था या वो भी था, हो गया।
تو وہاں جو پولیس کی انویسٹیگیشن اسٹارٹ ہوگی وہ پھر ساری ایویڈنس کلیکٹ کریں گے, کرائم ٹیم بھی آئے گی وہاں پہ, سب سے پوچھ تاچھ بھی ہوگی کیسے ہوا, کس بات پہ جھگڑا ہوا, اگر وہ کچھ پتی لگی تو کون سی لگی. آپ بتاؤ کون سا کیس لوگ سے بارے میں بتاؤ, مجھے ساری چیزیں میں نے بہت ہی کیس جس میں آپ کو لگا ہو کہ سالو کرنا بہت مشکل ہے. چلو میں آپ کو سب سے پہلے یہی بتاتا ہوں کڈنیپنگ کیس. سے موتی نگر کڈنیپنگ کا کیس تھا اور اس ٹائم بہت ہے, سب سے کڈنیپنگ کیس میں سب سے جلدی پیسہ ملتا ہے, اور کوئی بھی ماں باپ اگر اس کے بچے کا کڈنیپ ہو گیا تو وہ اپنی پراپرٹی بیچنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے کہ میرا رستہ مجھے واپس ملتے ہیں. ویسے نیائے کا کہے گا کوئی بھی, لیکن اس کے بچے کو اگر کڈنیپ کیا تو سب کو دینے کے لیے تیار ہو. When I was 40 days سے موتی نگر 2005 سے رہتا ہوں, تو ہمارے پاس ایک کام ہے اس دن ہمارا بچہ کڈنیپ ہو گیا, ڈیوٹی آفیسر کے پاس ہے. تو ڈیوٹی آفیسر نے کہا سر ایسے ہی بچہ کڈنیپ ہو, اور کڈنیپ کے بعد ہم ترنت آ گئے کرم پورہ میں گئے تو وہ قریباً 3-4 سال کے پیچھے بچہ پولیس لڑکا تھا, اور جب لینڈ لائن ٹیلی فون تھا اس پہ اس کی آواز آئی کہ ہمیں ایسے ایسے 50 لاکھ روپے دیجیے, کاغذ دیجیے, یہ دیجیے, تو کافی پیسے کی ڈیمانڈ, کافی ڈیمانڈ. تو ہم نے اس کا ڈیٹیل کیا کہ یہ کس ایریا سے کا ہے, تو وہ یو پی سے کال. اب یو پی سے کال تھی تو ہم نے ایک ٹیم بھیجی, پتہ نہیں لگا, 8 پتہ نہیں بریلی. تو پھر مائی سینئر آفیسر دے کانٹیکٹ می, کہہ لگے ایڈیشنل ایس ایچ او کو بھیج دیتے ہیں. ایڈیشنل ایس ایچ او تھوڑا نئے تھے, اس کے انویسٹیگیشن کا کام تھا. ادروائز دین آئی آفر مائی سیلف کہ سر میں خود جاؤں گا, ہو سکتا ہے اس کو اتنا نہ ہو تجربہ, پر میں آئی مسٹ گو. اب ہم یہاں سے اپنی ٹیم لے کے گئے دوسری, ایک ٹیم آلریڈی پہلے تھی, دوسری تھی, اور اس کو کیا بولتے ہیں کہ بالکل بلائنڈ کیس تھا, یہ نہیں پتا بچہ کیسے گیا, کون لے گیا, کیسے. ہم لوگ سے پوچھا کہ ابھی تم بتاؤ بچہ کیسے گیا گھر سے. اس نے کہا کہ ہم منی ٹرانسپورٹر 3-4 اس کے پاس اسکوٹر تھے, 1-2 کوالیز وغیرہ تھی, اور وہ آتا تھا, بھابھی جی بچے کو گھما کے لے آؤ, بھابھی جی میں بچے کو گھما کے لے کے آتا ہوں. ہم نے کہا وہ کہہ لگی ٹھیک ہے, کہ لگی میں نے تو اس کو وقت دیا تھا, اس کے بعد ہمیں نہیں پتا. ہمارے پاس یہ ایک آ گئی, اس کا کوئی ویریفیکیشن اس کے پاس نہیں, پر اس نے بتایا کہ جب کال آ رہی تھی کہ یو پی سے کال آئی, ہم نے سائڈ بائی سائڈ اس کا ریزالو کے لیے آگے بھیج دیا کہ اس کی لوکیشن کہاں بچے کو لے کے گیا. تو سڈنلی ہمیں جب ہماری ٹیم گئی اور میں بھی گیا, ہماری دونوں کی ٹیم اکٹھی ہو گئی, ہم وہاں پہنچے. اور میں نے جتنا سٹاف تھا اس کو یہی کہا, آپ سوچ سکتے ہیں کہ یو پی کے اندر جب ہم رات کو ایک جگہ گئے تو وہاں بالکل ایسا سنسان ایریا ہوتا ہے کہ وہاں دوسرے جو اور بھی ہیں وہ بھی وہ کر لیتے تھے. اب تو بہت ڈفرینس ہو گیا, لاٹ آف ڈفرینس جب میں ہوں, لیکن ہم نے ٹیم ایسی لے رکھی تھی اور ہم پورا حوصلے اپنے اس کے ساتھ لے تھے. ہمیں یہ بھی تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی انسیڈنٹ نہ ہو اور بچہ بھی زندہ ہونا چاہیے. مین تھا کہ بچہ زندہ ہونا چاہیے, ایکوز تو بعد میں دیکھیں گے. تو ہمیں ایک ایکوز پکڑ لیا, 3 لڑکے تھے, ان لڑکوں کا ایک ہی کام تھا, اور وہ کام کیا تھا کہ کوئی بھی اچھا سمارٹ اچھا بچہ ہوگا اس کو کڈنیپ کرنا ہے. ٹارگیٹ نہیں تھا, نو ٹارگیٹ, اینی بڈی کین ٹارگیٹ, کوئی بھی ٹارگیٹ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے ایک لڑکے کو کہا ادھر آؤ, آئے کہ بھیا یہ کھڑکی کھولنا, اندر سے گلاب بھی کھول, دوسرا کیا ہم بھی کھول دیں. ایک لڑکا آیا, اچھا تھا, اچھی اس نے مشروم کٹنگ ٹائپ کرا رکھی تھی, انہوں نے سوچا ہے یہ ضرور امیر ہوگا, اور اس کو بولا یہ کھڑکی بھیا اندر سے کھولنا. وہ 9th کلاس میں تھا, اندر سے جیسے اس نے پش کیا کھڑکی کو, وہ پش کرتے ہی اس کے اندر دوسرے بھی آ گئے کہ اگر شور کیا تو تم بچہ کو مارو, اور اس کو کڈنیپ کر کے لے گئے
रजौरी गार्डन जो स्कूल है उसके पास छुट्टी के समय जब वो नहीं गया, उसकी माँ हरिनगर की थी, उसने खेत के कहा भी मेरा बच्चा नहीं आया, और वो उसको गाजियाबाद से आगे ले गई। गाजियाबाद के पास एक फोर्स स्क्वायर पार्क था, फोर्स स्क्वायर। उस फोर्स स्क्वायर पार्क में, और फिर रास्ते में उसने कहा आंटी आपका बच्चा किडनैप हो गया। अरे बोली क्यों मजाक कर रहे हो, मेरा बच्चा किडनैप हो गया? कि नहीं हमने इसको बर्गर भी खिलाया, पेट पर पिला दिया, लेकिन हमने इसको अरेस्ट किया, आपका किडनैप कर दिया। उस लड़के से उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए क्या करते हैं तुम्हारे माँ बाप? लड़के कहा मेरे माँ बाप का तो झगड़ा चल रहा है, मेरी मदर तो अलग रहती है, और मदर उसकी अलग थी, उसकी मदर जो है अलग है। उन्होंने कहा भाई मेरी मदर का और पापा का तो झगड़ा है, और वो तो छोटा मोटा काम करके गुजारा करती है। बोला तू दिख तो इतना स्वाद थोड़ा ज्यादा, बोला जी मैं दिख रहा हूँ पर गरीब हूँ। उनका भी उसने पूछा कि तुम्हारा कौन रिलेटिव है जिसके पास पैसा है, कोई तेरा चाचा ताऊ कोई और कौन है? तो उसे बताया कि मेरा मामा है जो जागीर तो ही रहता है, नेता भी है और पैसे वाला भी है। बोला ठीक है। अच्छा, तो उसने फोन किया इसकी मदर को, आंटी जो तुम्हारा भाई है उससे पैसे लेके आओ 50 लाख रुपए। बोला 50 तो नहीं, बोला कुछ तो होंगे, 30, 40, 20 कुछ तो होंगे, उससे लेके आओ। तो बोले मैं बात करती हूँ। बाबा ध्यान रहे, नंबर 1 अपनी बहन के साथ आना, नंबर 2 टैक्सी लेके आना। क्या डिमांड रखी? टैक्सी प्लस अपनी बहन, और कोई साथ नहीं आया। और पुलिस को इन्फॉर्म किया तो इंतजाम भी पूरा। उन्होंने कहा ठीक है जी हम पुलिस को फोन नहीं करें। उसकी जो मामा थे एक गेम दे है, और वो आके उसमें आई वाज एसीपी ऑपरेशन, वो डीसीपी साहब से मिला। डीसीपी साहब हमारे जो सीनियर ऑफिसर, उन्होंने मुझे कॉल किया कि अपनी टीम तैयार करो। हमारे जो सब इंस्पेक्टर और टीम सारी तैयार होगी, पुलिस स्टेशन की जो जहाँ रिपोर्ट लिखवा थी वो भी तैयार होगी। ये तो लिस्ट था। तो हमने अलग अलग टीमें बनाई, 4 टीम 5 टीम 6 टीम 4-5 बनाई, और उसका जो कौन है पैरेलल लाइन के लिए, और हमने एक सब इंस्पेक्टर को अपने पुलिस वाले को उसके बाद के सिर पे ड्राइवर उसको तैयार किया, और टैक्सी भी, और ड्राइवर के लिए, और उसकी मौसी को उसको दिखाया, और उसकी पैरेलल लाइन की जैसे जैसे फोन कर रहा था, और लोकेशन लेते गए कि अभी कहाँ है, कौन सी जगह है बताओ। साथ साथ लोकेशन चल रही है और साथ साथ ये भी चल रहा है। और वो कह रहा दीदी उससे आप लेके आओ, कुछ तो लेके आना पड़ेगा। बोली ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम मैं और मेरी बहन और टैक्सी वाले, और मेरे बच्चे को कुछ भी ना हो, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है अगर बच्चे को कुछ हुआ तो कोई नहीं। और मैंने अपने भाई से बात कर ली, और भाई ने मेरे से मुझे पैसे दे दिए और मैं लेके आया। उसके अंदर हमने बैग वैग में जैसे भी था कुछ तैयार करके बैग रख दिया, क्योंकि पता नहीं आगे क्या सिचुएशन हो सकता है अगले के पास फायरिंग कर दे, हो सकता है अगले बच्चे गुना है। हालांकि बच्चा था, अब देखिए अब 9th क्लास का बच्चा था, डरा रखा था उसको बुरी तरह, लेकिन तो उसने थोड़ा भी छोड़ कर माफ दे दी। पहले एक बार सिचुएशन गाजी वहाँ मिलो, फिर लास्ट में गाजी फोर्स गए गाजियाबाद, वहाँ हमारे जो ऑफिसर्स डीसीपी में एसीपी और कुछ जो इंस्पेक्टर्स और सारी और टीम है, सारे के सारे वाले मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो हमने डील की है। कुछ होती सुनी सुनाई बातें, कुछ जो आपको देखी, आप टीवी पे देखते हो ना, आपको देखी, तो मैं आपको देख के बता रहा हूँ जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है। और हमारा कंप्लेन जो है टीम चली तो वहाँ उस रास्ते में हम करते रहे बातचीत। अब उसकी माँ को पता ही नहीं था कि हमने पहले लाइन लिए। सबसे बड़ी खासियत है क्योंकि लेडी है, हो सकता है थोड़ी सी घबरा जाए, हो सकता है वो कोऑपरेट ना करे, तो वो चीज़ें। तो हमने उसकी पैरेलल लाइन दी थी। पैरेलल लाइन क्या होती है, अगर आपका फोन है हमने पैरेलल लाइन दी तो आपको कुछ नहीं छोड़ेगा, मुझे छोड़ेगा, सब कुछ सुनता रहेगा कि उसमें क्या क्या कहा गया।
वो बार बार करते ना, हम आ गए, अब पीछे जा रहे थे, ऐसे हैं। तो वो 3 लड़के थे, एक लड़का तो आगे बैठ गया, एक वो खिड़की जाम कर रखी थी, 2 वहाँ पे पीछे बैठ गए, एक गाड़ी चला रहा था और वो उसको वहाँ पे ले जाएंगे। और बार बार फोन भी कर रहा था कि नहीं आंटी मैंने इसको जो है बर्गर भी खिलाया, मैंने इसको कैंपा भी खिलाई और ऐसी बात की है, ठीक है भैया को कुछ नहीं कहेगा, तो अगर आप हमें कुछ दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे। तो हमारे साथ ये था कि भी हो सकता है जल्दबाजी में उसको कहीं फेंक दें। अब कई बार क्या होता है कि जब पैसे ले लेते हैं और उसका मर्डर भी कर देते हैं, किडनैप जिसको करते हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। अब वहाँ पे चारों टीम गई, चारों दे दिया, तो उसके बार बार कहीं भैया हम पहुँच चुके हैं, तुम कहाँ हो, हम पार्क में हैं। वो पैसे लेने के लिए वहाँ स्टैंडिंग और जो एक लड़का वो उस लड़के को लेकर गाड़ी में वही बैठा हुआ था, ऐसे जैसे एक गाड़ी थी उसकी, उससे एक गाड़ी की छोड़ के हमारी जो मेरी जिस गाड़ी में हम गए थे सारी वैसी गाड़ी जैसे प्राइवेट, वो साइड में मेरी साइड में उसमें उधर खड़ी इधर गई। तो उस तरफ जब वो गए, अब चारों तरफ से टीम थी, सब जैसे उसको पैसे के कहाँ खड़े हो गया, पैसे दिया उसको, उसी टाइम कैच किया, पकड़ लिया उसको, हमारे पास था तो उसको जैसे भी प्रेशर दिया तो उसने बताया कि बच्चा गाड़ी में भाई वहाँ खड़े, वहाँ गाड़ी बच्चा लिया, उस बच्चे को अपनी गाड़ी में बिठा दे और बाकी सारी चीज इकट्ठी की और सारे जो अरे गाड़ी वाले को उठाने लेता और उसको ले गए और तो ऐसे काफी केसेस है जब आदमी जाता है इन्वेस्टिगेशन में, आदमी अगर कोई करता है तो पैसे देने का नहीं, क्योंकि फर्स्ट ये सोचना चाहिए हमें उसको तो बताना है और खुद को। अब आदमी गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट भी कर दे तो टेंशन आना पाते क्या है, अक्सर तो वही है ना, तो गाड़ी को सेफ भी ले जाए और ठीक भी ले जाए। तो इन्वेस्टिगेशन ये है कि आपको किसी को न्याय भी दिलाना है और उनको जो अरेस्ट किया, तो कई बार पुलिस साइड पब्लिक स्कूल का बच्चा था, वो रजौरी का वो तो सारा मेंशन है उसे पूरे, अभी जब आपको था पूरा लिखा मिलेगा सारा कैसे कैसे। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे डिफिकल्ट जो केस होता है किडनैपिंग का। किडनैपिंग केस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलो आप, आपका क्वेश्चन था ना, बढ़िया केस बताओ, आप बताइए, मैं आपको बोल देता हूँ, बताइए फॉर योर इन्फॉर्मेशन। रैंसम डिमांड, रैंसम क्या होती है, रैंसम केस था। इसी पहले आईपीसी में 3-4 सेक्शन है लगी, एक तो 498A क्या तो धर्म है कि डोरी के लिए तंग करते हैं, एक ये 354 हुई थी और एक ये हुई थी 364A, ये ही 3-4 ऐड हुई थी बस और कोई नहीं, और जिसकी सजा भी काफी कर दी थी, पहले 7 साल थी, बाद में दिए था कि मार दिया 10 साल से ज्यादा कर दी। तो कानून आ गया BNSS, इसमें सबकी सजाएं अलग है, इन्वेस्टिगेशन अलग कर दी, हर एक की सेक्शन एक अलग कर दी। According to offense, the action will be taken and the section will be applied. तो सेक्शन एक्शन पे क्या एक्शन होगा, अगर आपको किसी आदमी ने गाली दे दी, एब्यूज किया, कोई बात नहीं कर दिया, लेकिन अगर किसी लेडी को गाली दे दी तो आपसे खिलाफ केस वो हो जाएगा, क्योंकि आदमी को इग्नोरेंस ऑफ लाइफ नो एक्सक्यूज, कानून का ना जानना माफी का खाना नहीं है। अगर कोई सोचे नहीं हमें तो पता नहीं था, इस मैडम को मेरे को नहीं पता था, आपको धक्का मार मार बहुत हो जाऊंगा, तो ये कोई बोलिए नहीं पता इग्नोरेंस ऑफ लाइफ नो एक्सक्यूज। आपको सोचना चाहिए सिर्फ इसका एक ही है, एक ही तरीका है, और बस जा रहे तो मैडम कहे क्या ये सॉरी मैडम, अदरवाइज आप बहुत हो जाओगे। अगर उसे बहसबाजी की वो आपको बंद करा सकती है। आजकल क्या झगड़ेंगे, छोटी छोटी बात से झगड़ा होता है, अपने बच्चे को ले आते हैं, छोटे बच्चे का पॉक्सो एक्ट अलग है, उसकी बेल मिली है। तो अब कई बार आदमी जब स्कूल में उसके बच्चे वो चले जाते हैं, उनके घर वाले केस कर देते हैं, दोस्ती को घूमने जाते हैं, लेकिन बाद में केस देते हैं, बच्चे का सबसे डेंजर काम जो पॉक्सो एक्ट मारेगा, वैसे कोई नहीं पढ़ेगा तो कोई नहीं,
بڑے میں تھوڑی بہت غلطی تو اس کی بھی ہوگی، بٹ ہمارے جو لا ہے، لا کے اندر کیا ہے کہ آپ جیسا بھی جو لا بنا ہے اس کو تو کوئی بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ایک ہی ہے ایکسکیوز، اور کوئی ایکسکیوز ہے ہی، ادروائز بات کیا ملتا ہے ہمیں سب کی آپ سب سے کسی کو کس لیے کنفیوز کرو، کیا مطلب پوچھو کہ بھی میں سے سپر ہوں، کوئی نہیں، کچھ ہمیں سب سے کسی کے آپ کو کٹھارا کرنا چاہیے، کیا لوگ کئی آدمی ایسے ہو جاتے ہیں، کوئی ٹھیک ٹھاک کرے گا صرف نہیں زیادہ بنتا ہے، ٹھیک ہے گاڈ گفٹ ہے، کئی چیزیں گاڈ گفٹ ہوتی ہیں، کئی سیلف میڈ ہوتی ہیں، واٹ یو ایٹ what you wear, how to speak, this is the self-made. What is height, what is color, what is feature, this is the God gift. تو بھگوان نے آپ کو جو کچھ دیا پھر ایکسپٹ کیجیے، قانون کی اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ بند ہو جائیں گے، چاہے کیسا بھی ہے آپ کا قانون ہے، اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، آپ اور کون سا کیس کو سن سکتے ہو بتاؤ، میں نے آپ کو کڈنیپنگ کی میرے پاس ہو آن لائن تھریٹس جیسے آج کل اس کے لیے ایف آئی آر کیسے ہو سکتی ہے، جو آن لائن کالس آن لائن تھریٹس آ رہے ہیں جیسے آپ اسکولس میں بھی آتے ہیں، تو اس میں ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ اگر جیسے آن لائن ہے، بائی کون آپ کے ساتھ کوئی فلجی لینگویج کرتا ہے، آپ کے ساتھ آف سین پکچر بھیجتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی آف سین جو ہے ترکیبی ہے، گندی گالیاں دیتا ہے، آف سین بھیجتا ہے، تو ہمارے جتنے دلی کے اندر ڈسٹرکٹ ہے تو جو انفارمیشن ہر ڈسٹرکٹ میں سائبر ایس ایچ او ہے، سائبر پولیس اسٹیشن ہر ایک ڈسٹرکٹ میں، آپ کس ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں؟ ویسٹ، تو ویسٹ جیسے ہری نگر، ہر ایک کے الگ الگ ہے، آپ اگر جیسے آؤٹر ہے تو یہاں پہ پیتم پورا کے سامنے ہے، منڈی میں ہے، تو ہر ایک کا الگ الگ ہے، جیسے رومی کا ہے تو سینٹرل اٹھارہ ہے اس کے پاس ہے، تو ہر ایک ڈسٹرکٹ کا الگ الگ سائبر ہے، آپ ویب سائٹ پہ جائیے، جیسے آپ جائیں گے ڈسٹرکٹ کرائم برانچ ویب میرا کھول دیں گے، اس کے بعد آپ اپنی رپورٹ کلوز کیجیے، اس میں دیکھتے جیسے کھلے گا کہ میرے کو یہ ایک لینگویج آئی ہے، وہ آپ جیسے جائے گا اس کنسپٹ پولیس اسٹیشن میں اپنے آپ آ جائے گی، تھرو دیٹ آپ اس کو پورا مینشن کیجیے، آپ اس میں بھی زیرو ایف آئی آر کا کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو مجھے نہیں دیا، آپ اگر آپ باہر رہ رہے ہیں بٹ آپ کی کیسز پہ کہاں ہوگا، آپ کا فون کہاں ہے، کہاں ویئر از ریزائڈنگ، کہاں رہ رہے ہیں آپ؟ سر نارتھ ویسٹ لائک پشچم بہار سے، اگر پشچم بہار میں آپ ہیں، آپ کو فون میں آ گئی تو آپ اس ڈسٹرکٹ میں چلا جائے گا اپنا، اگر آپ کالج کی طرف سے کرو گے یہاں سے تو یہ رونگ میں آ جائے گا اپنا، یو ہیو ٹو مینشن، میں یہاں ہوں، آپ اس کو مینشن کیجیے، آئی ورکنگ ان گیتا کالج، اور میں جیسے پھر دلائیں کتنے دن مجھے آئے تو وہ شورٹس کی لیجیے، یا آپ اس کو مینشن کیجیے کسی ٹائم پہ مجھے فون آتے تو مجھے لگ جائے، اینڈ یو کین lodge a complaint and the case will be registered against them and the police will investigate the case and they will find out where he called. Then they will investigate the case, direct the accused. You can do anything. You can lodge a complaint, they should register without any court. Free FIR दर्ज होती है। FIR का कोई पैसा नहीं लगता, जैसे कहीं भी जाते हैं ना कि फार्म कितने पैसे लगे हुए हैं, कोई नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री FIR होगी। आप सबको बताइए कि केस रजिस्टर के लिए कोई भी किसी को कुछ देना, फ्री FIR, फ्री ऑफ कॉस्ट FIR। FIR में कोई भी हर आदमी फ्री करा सकता है और कानून सबके लिए है। अगर कोई भी फोन है, सपोज करो आपका फोन है और आपके पास टेलीफोन है, तो आपके फोन से और आपकी कोई खास सहेली है और उसने कोई मैसेज दे दिया, बटन ऑफ प्रूफ आप पे है, आप भले कहते रहे थे मैंने मैसेज नहीं दिया, फोन आपका है, एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू, एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट ऑनर ऑफ द फोन। जिसके पास फोन है उसके खिलाफ ही केस होगा, चाहे वो उसकी किसी फैमिली मेंबर ने किया, दोस्त ने किया, किसी ने किया। तो कृपा करके किसी को फोन ना दें, देना 2 मिनट के लिए फोन, आपको 2 मिनट में पैसे निकाल देंगे, आपको OTP किसी को ना दें। आएंगे मैडम आपके 12,000 रुपए हैं, आप भर दीजिए, 2 लाख का इनाम आया,
और आप अभी जल्दी भेजो, फिर नहीं तो टाइम चला जाएगा। आपको कोई जरूरत नहीं भेजने की, मुझे नहीं चाहिए पैसे। आप 12,000 रुपये भेजोगे, 15 भेज देते हैं, 2 लाख की उसको आपको समझ आएगी। आजकल बहुत फ्रॉड है, आजकल डिजिटल अरेस्ट भी चल रहा है। डिजिटल अरेस्ट में कहेंगे क्या, आप बोलेंगे मैडम कहाँ हो, आपका लड़का तो यहाँ बैठा है, आप उसको घबरा कर भाई लड़की को कुछ नहीं हो, ठीक आप इतने पैसे भेज दीजिए। आप उसको कहेंगे बच्चा बदला हो, आप अभी भेजो मेरे को 1 लाख रुपये, मैं तो फिर सी वो होगी, और आप किसी को बता भी नहीं रहे। तो आप पूछो ना लड़का कहाँ था, पहले लड़के को पूछो ये भी कहा है तुम, मैंने कहा ठीक है भाई हम छुटवा लेंगे, सारा होता है कौन सा बोल जाएगा, सारा होगा ही नहीं। क्योंकि वो क्या करते हैं, पार्क में किसी भी जगह सुनसान में बैठ के फोन करते हैं, और वो आपको फोन करने में उलझ जाएंगे, आप पैसा दे दोगे और फिर मांगेगा, फिर डिमांड करेगा। आजकल एक और चल रहा है, क्या नाम आपका? चेतन। आजकल और एक चल रहा है, जैसे कोई भी बाहर से है, लड़कियों से फोन कराएंगे और वो फोन करेंगे, हेलो कौन, अरे चेतन जी कहा हो, भूल गए क्या, आप तो शादी में मिले थे, वो फिर फोन काट देगी। चेतन सोचेगा बड़ा अच्छा आवाज का फोन आ गया, चेतन फिर दोबारा करेगा, अरे मैडम फोन कर गया, नहीं थोड़ी देर में फोन करना है, बिल्कुल हाँ जरूर है फोन कीजिए, उनसे कह लीजिए फोन, आप फिर दोबारा करोगे उसको, फिर दोबारा करोगे तो ऐसे टाइम में वो फिर फोन करेगी, जिस टाइम आप अपने बनियान में बैठे हो और आपको शॉर्ट सीख लेगी, फिर कहेंगे कि हम आपको वायरल करेंगे या तो मेरे पेटीएम इतने पैसे भेजो, और फिर आपका जो सारा जो उपलब्धता हुआ तुम पाने ही दोनों ऐसे गलत हो जाएगा। ट्यूशन कराएंगे अपना साथ लेके जाओगे, कोई फायदा नहीं उसका, कोई नहीं है। I would now request Dr. Radhisha ma'am and Dr. Neelam ma'am to please present the mentor answer, sir. आप सारे आओ ना, सब फोटो खिंचवाओ, आओ Sir, good afternoon. किसी को दिखाना तो ड्रामा हो जाता है, 2 मिनट की भेज Everybody come to ले भाई एक मेरे फोटो